গুড ইভিনিং। আমাদের প্রতিদিনকার গীতা লাইভে আমি চলে এসেছি আবার। আজকে একটু টাইমের অন্যরকম করতে বাধ্য হয়েছি আর কি, বিশেষ কারণে কিছু লোকজন এসেছিল, একটু করতে বাধ্য হয়েছি। আশা করি মোটামুটি সবাই খবর পেয়েছো বা বুঝতে পারছো। তোমরা আস্তে আস্তে জয়েন করো, আমি যাতে স্টার্ট করতে পারি তাড়াতাড়ি। আমাদের চলছিল কর্মযোগ তৃতীয় অধ্যায়। গোপাল, ওই গ্লাসে এক গ্লাস জল দিস। হ্যালো পলি, হাই মিতাদি। কর্মযোগ তৃতীয় অধ্যায় আমাদের আগের দিন 28 অব্দি হয়ে গেছিল। ভীষণ ইন্টারেস্টিং জায়গাগুলো, আমার তো মনে হয় ভীষণ ইন্টারেস্টিং জায়গাগুলোতে আমরা যাচ্ছি আর কি। তো কারণ যদি কোনো কিছু বলার থাকে আমাদের এখানে একটু লিখে জানাও, হয়তো শর্টে লেখা হবে, একটু লিখে জানাও। এরপরে আমরা নিশ্চয়ই মানে আমাদের ইয়েতে আসবো, আমাদের কি বলবো আলোচনার মধ্যে আসবো। কারণ কন্টিনিউয়াস দৌড়ে গেলে তো হয় না, একটু মাঝে মাঝে প্রয়োজন হয় থামার, থেমে একটু পেছন ঘুরে দেখার যে আমরা কতদূর এগোলাম, বা এগোবার সময় আমাদের চলাটা ঠিকঠাক হলো কিনা, বা চলার পথে রাস্তাটা কিরকম হয়েছে, এগুলো জানাটারও বিশেষ প্রয়োজন আছে। তো সেই কারণে আমাদের কিন্তু একটুখানি আমাদের আলোচনারও প্রয়োজন আছে। তো সবাইকে রিকোয়েস্ট করব যে প্রতিদিনকার মতন একটু শুনে দেখো, যাতে করে আমরা শোনাটা, আমার শোনা না, মানে আমার কথা শুনতে হবে বলছি না, আমি বলছি জিনিসটা কি জানো, নিজেদের মতন করে বিচার করো, এবং বিচার করে আমরা কত দামি জিনিসকে আমরা জাস্ট নিজেদের অজ্ঞানতার কারণে সাইড করে রেখে দিয়েছি, সেইটা বোঝার প্রয়োজন আছে। হ্যালো দিদা, শুভ সন্ধ্যা। আমি শুরু করছি। আমাদের প্রতিদিন যেরকম আগে প্রণাম মন্ত্র দিয়ে শুরু হয়, তারপরে আমাদের শ্লোকগুলো পড়া হবে, যতটা পড়া হয়েছে। পুরোনোটা একটুখানি ঝালিয়ে নেব, লাস্ট শ্লোকটা, তারপরে নতুনটা শুরু করব। যদিও আমি গত কয়েকদিন ধরে 26, 27, 28 একটা বেড়াজালের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছি, কারণ জিনিসটাই এইরকম, 1 বছর ধরে করলেও বোধহয় কম হবে আর কি। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। আমি একটু স্কেলটা বাড়াচ্ছি, হ্যাঁ, অসুবিধা হচ্ছে। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ज्यायसि चित्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे मान् नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते, न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्, कार्यते ह्यावशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः।
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यत्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तः सङ्गः समाचर। सह यज्ञः प्रजसृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रशविश्वध्वम् एषा वोस्तिष्ठ कामधुक्। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभावितः तदैतान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। यज्ञशिष्टशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवौ विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सवर्गतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितै चक्रन् नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। यस्मात् मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदत्यव्यपाश्रयः। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। यद्ददाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यै वर्त एव च कर्मणि। यदि ह्याहं न वर्तै जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्यं कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजः। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम्। न बुद्धिभेदै जनयेत् अज्ञानं कर्म संगिनाम् जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्यान् युक्तः समाचरन्। प्रकृतेः
क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। এই 28 অবধি বেসিক্যালি আমাদের পড়া হয়েছিল। 28-এ কি হয়েছিল সেটা জাস্ট আমরা একটুখানি পুরোনোটা একবার ঝালিয়ে নিয়ে আমরা 29 থেকে আজকে শুরু করব। 28 নম্বরে বলেছিলেন যে তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণ কর্ম বিভাগয়োঃ গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে। এখানটাতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে মহাবাহু বলে সম্বোধন করেছেন। কেন মহাবাহু বলেছেন? কারণ অর্জুন বীর ছিলেন। বীর কথাটার অর্থ হাতে পায়ে বীরত্ব নয়, বীর কথাটার অর্থ তার মনের ভেতরে যে আত্মশক্তি, সে আত্মশক্তি যার মানে মুখ্য চরিত্রের মধ্যে পড়ে, তা অর্জুনের কিন্তু সেই জিনিস ছিল। তারপরেও কিন্তু অর্জুনের হাত থেকে গান্ডীব খসে পড়ে গিয়েছিল। তার মানে আমরা নিজেরা দেখো, অর্জুনের মতন একজন এত মহাপ্রতাপশালী, এত জ্ঞানী, এত বলশালী একজন মানুষেরও যদি তার মধ্য বয়সে, মানে অর্জুনের যখন আমাদের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছিল, আমি এক্স্যাক্টলি জানি না, তবে অর্জুনের বয়স অ্যাবাভ 50 ছিল। তাহলে 50 বছরের ওপর মানে যথেষ্ট পরিণত বয়স্ক একজন মানুষ, এবং তিনি রাজধর্মকে গুলে খেয়েছেন। তিনি শৌর্যবীর্যের 1 নম্বর ভারতবর্ষের, তথাকথিত ভারতবর্ষের, তারপরেও কিন্তু তার হাত থেকে গান্ডীব খসে গিয়েছিল। তো তাহলে আমাদের মতন সাধারণ মানুষ যে বিপদে পড়লে আমাদের হাত পা শিথিল হয়ে যাবে না, এটা খুব স্বাভাবিক জিনিস। আমাদের হাত পা শিথিল হয়ে যাবে, আমাদের মনের মধ্যে ভয় ঢুকবে, আমরা কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে যাব। তো এই সমস্ত জিনিসগুলো আমাদের হবেই। তো তারপরেও তিনি মহাবাহু বলছেন এই কারণে যে অর্জুনের মধ্যে যদিও সেই মুহূর্তের জন্য অর্জুন মানে কি করবেন কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তারপরেও অর্জুনের ভেতরে সেই ধী শক্তি আছে, বা অর্জুনের ভেতরে সেই দৃঢ়তা আছে যে তিনি তার ওই করুণ অবস্থাটা থেকে নিজেকে উদ্ধার করে আনতে পারবেন উইথ দ্য হেল্প অফ শ্রীকৃষ্ণ। সেখানটাতে কি করে আনতে হবে সেটাই কিন্তু তিনি অর্জুনকে বোঝাচ্ছেন, এবং বলছেন কি যে কাজটা বেসিক্যালি তুমি তো করছো না, তোমার প্রকৃতি তোমাকে দিয়ে করাচ্ছে। তোমার কোন কোনগুলো দিয়ে কাজ হচ্ছে আমরা আগে পড়েছিলাম, আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমাদের কাজের জন্য দায়ী। তাহলে পঞ্চ ইন্দ্রিয় যে কাজটা করছে তার জন্য তাকে ঠেলছে কে? আমি হাত দিয়ে একটা মানুষের সেবা করতে পারি, আবার সেই হাতটা দিয়ে একজনের গলা টিপতে পারি। যে জীব দিয়ে আমি সুন্দর কথা বলে মানুষের মনে প্রাণ উজ্জীবিত করতে পারি, সেই জীব দিয়েই কাউকে গালি দিয়ে তার মনের একেবারে পুরো ভালো জিনিসটাকে ধ্বংস করে দিতে পারি। তাহলে এই যে জীবকে বিভিন্ন রূপে ব্যবহার করছি, চোখকে, হাতকে, পাকে, এই যে বিভিন্ন রূপে ব্যবহার করছি, এই জিনিসটা আসছে কিভাবে? হঠাৎ করে হাতটা এমনি এমনি তো আর চলে যাচ্ছে না, কিছু একটা ধাক্কা মারছে যে কারণে সে হাতটা চলছে। চোখটাকে কেউ একটা ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছে, ওইটা দেখো, তাই সে দেখছে। তাই ইনস্ট্রাকশনটা কে দিচ্ছে? মন দিচ্ছে। তাহলে মন, তাহলে কি জিনিসটা? মনকে কেন ইনস্ট্রাকশনটা আসছে? মনের মধ্যে বুড়বুড়িটা উঠছে হঠাৎ করে, এমনি এমনি উঠছে যে মনের মধ্যে হঠাৎ করে মনে হলো আমি একটা সুস্থ মানুষকে অসুস্থ অবস্থায় দেখি। এটা তো মনের মধ্যে হঠাৎ করে উঠলো কেন? তাহলে মনকেও চালনা করছে কি? বুদ্ধি। তাহলে এই যে বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়, এই পুরো জিনিসটা বেসিক্যালি কাজ করে। তাহলে এদেরকে কাজটা করায় কে? তাহলে বুদ্ধির মধ্যে কাজটা আসছে কোথার থেকে? মানুষের যদি মানে আমাদের পুরো শরীরটাকে যদি আমরা কাটাকাটি করি, আমরা দেখতে পাবো আমাদের মাথায় বিভিন্ন ভাঁজ আছে। তো এই ভাঁজগুলোর উপরে ডিপেন্ড করে আমাদের বুদ্ধি ডিপেন্ড করে। তাহলে এই ভাঁজটা একই মানুষ, একই মহিলা, একই মানে মহিলা জাতি, পুরুষ জাতি, মানুষ জাতি, এই যে বিভিন্ন জাতি, তাহলে এই জাতির মধ্যেও কিন্তু
সেই ভাঁজের মধ্যে তারতম্য থাকে। আমার ভাঁজ তোমার ভাঁজ সমান নয়, তোমার ভাঁজ ওর ভাঁজ সমান নয়। এই যে তারতম্য, এই তারতম্যটার কারণে আমাদের বিভিন্ন রকম ভাবে বুদ্ধির বিকাশ বা বুদ্ধির ক্রমবর্ধমানতাটা হতে থাকে। যত উন্নত প্রাণী তার ভেতরে, বা যত বুদ্ধিমান প্রাণী তার ভেতরে আমরা বলি সেই কর্মক্ষমতাটা বা সেই ব্রেনের যে ভাঁজ বা সেই ব্রেনের ধরনটা অনেক বেশি, মানে যন্ত্র, বেসিক্যালি তো ওটা একটা যন্ত্র, সেই যন্ত্রের ধরনটা অনেক বেশি। তো তাহলে এবার সেই যন্ত্র তো একটা নির্জীব জিনিস, এটা আমরা অলরেডি জেনে গেছি, কারণ এই যন্ত্রটা বেসিক্যালি রক্ত, মাংস এবং বায়ু, জল, মাটি এইগুলো দিয়েই তো তৈরি, পঞ্চভূতে তৈরি এই পুরো জিনিসটা। তাহলে এই পঞ্চভূতের তৈরি জিনিস হঠাৎ করে এমন কি শক্তি পেয়ে গেল যে সে মনের ওপর কাজ করছে, মন আবার ইন্দ্রিয়ের ওপর কাছে পুরো জিনিসটা কাজ হচ্ছে, অথচ একটা কিছু একটা জিনিস নেই, তখনই এই পুরো বডিটা ডেড হয়ে গেল। সেই বডিটার হাত নড়াবারও ক্ষমতা নেই, মনেরও কাজ করার ক্ষমতা নেই, বুদ্ধিরও কাজ কিছু নেই। তাহলে কি ঘটনাটা হচ্ছে, কে তার মানে কোনো একটা শক্তি আছে বা কিছু একটা আছে যা ওই যন্ত্রটাকে চালাচ্ছে। যেমন আমরা একটা রোবট তৈরি করতে পারি, রোবটের সমস্ত কর্মক্ষমতা রয়েছে, কিন্তু একটা রোবট নিজে নিজে চলতে পারে না, রোবটকে চালাবার জন্য মানুষের প্রয়োজন হয়। তো তাহলে এই রকম আমাদের যে সূক্ষ্ম রোবট, সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম রোবট হচ্ছে মানুষ নামক যন্ত্র, এটাকে চালাবার জন্য নিশ্চয়ই কিছু একটা আছে, সেই নিশ্চয়ই কিছু একটা জিনিসটাই হচ্ছে প্রকৃতি। এবার অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে তুমি যে ভাবছো যে তুমি যুদ্ধ করবে না, বা তুমি করবে, বা তুমি ভিক্ষে করবে, বা তুমি রাজ্যপাট ত্যাগ করে চলে যাবে, তুমি এটা করবে কি করে? কারণ তোমার তো কোনো ক্ষমতাই নেই, তুমি তো কিছু করতে পারোই না। তোমার কাজটা হচ্ছে শুধু তোমার এই ইন্দ্রিয়গুলোকে চালনা করা, তোমার নিজস্ব তো কোনো ক্ষমতা নেই। কারণ আত্মা কোনো কাজ করেন না, আত্মা সাক্ষী রূপে, তিনি শুধু দেখতে থাকেন। শুভ সন্ধ্যা শর্মিলাদি, রিমা শুভ সন্ধ্যা। তো এই যে আত্মা পুরো কাজটা করতে থাকেন, তাহলে আমাদেরকে এই কাজগুলো ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধিকে কাজ করাচ্ছে কে? বলছেন প্রকৃতি কাজ করাচ্ছেন। যেমন আগুন একটা জিনিস, আগুনের মধ্যে পোড়াবার ক্ষমতা মানে দাহিকা শক্তি, যেটা দুটো এক, আগুন আর আগুনের দাহিকা শক্তি দুটো এক, কিন্তু আগুনের যদি সেই দাহিকা শক্তিটা না থাকে তার পোড়াবার ক্ষমতাটা থাকে না। তা সেই পোড়াবার ক্ষমতা যেটা, সেটাই হচ্ছেন প্রকৃতি। তাহলে ঈশ্বর মানে যাকে আমরা আত্মা বলি, বা যাকে আমরা পরম ব্রহ্ম বলি, যাকে আমরা ভগবান বলি, সবাই বিভিন্ন নামে ডাকছে, জিনিসটা একই। বা জ্ঞানীরা যাকে বলছেন তুমি ব্রহ্ম, তত্ত্বমসি যাকে বলছেন, পুরোটাই কিন্তু এক। তাহলে এই তত্ত্বমসি বা অহম ব্রহ্মাস্মি বা ব্রহ্ম বা ভগবান বা যে নামেই ডাকো না কেন, তার ভেতরকার একই সাথে তৈরি যে দাহিকা শক্তি বা শক্তি, এই পুরুষ ও প্রকৃতি, এই দুটো নামে যে ভেদ করা হয়েছে, এই পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে প্রকৃতি পাঠটাই কিন্তু আমাদেরকে দিয়ে সমস্ত কিছু করাচ্ছেন। বা আগুনের মধ্যেকার দাহিকা শক্তিটা আমাদের কিন্তু তৈরি করছেন সেই প্রকৃতি। তাহলে মানুষের মধ্যে, জীবের মধ্যে, যে কোনো জিনিসের মধ্যে এই যে কাজ নামক ঘটনাটা, এই যে সৃষ্টি বলো, দেহ বলো, দেখা বলো, যে কোনো রকম কাজ বলো, চিন্তা বলো, এই কর্ম ব্যাপারটাই করান হচ্ছে প্রকৃতি। তাহলে এবার প্রকৃতি আমাকে দিয়ে এমন একটা কাজ করাবেন কেন যেটা আমি করতে চাইছি না? তার কারণ এর উত্তরে আগের দিন আমরা বলেছিলাম, আলোচনা করেছিলাম যে প্রত্যেকটা মানে উদ্ভাবন যখন হয়, মানে নতুন তৈরি যখন হয়, সে একটা প্রকৃতিকে আশ্রয় করেই তৈরি হয়, মানে গুণকে আশ্রয় করেই তৈরি হয়। একটা আগুন যখন তৈরি হলো, আগুনের একটা আগুনত্ব বা গরম পোড়াবার ক্ষমতা, জলের জলত্ব বা ঠান্ডা লাগার ক্ষমতা, এই একটা জিনিস দিয়ে তৈরি হয়, এটাকে বলে গুণ। আমাদের এই যে পুরো
শরীর, পুরো মানব জীবন, জীব জীবন, পুরো এই যে জগৎ, এই জগৎও ঠিক তেমনি ভাবে 3টে গুণ দিয়ে তৈরি হয়, সত্য, রজতম। এই 3 গুণের মধ্যে কোন গুণটা তোমার ভেতরে আশ্রিত করে তুমি নিজেকে তৈরি করেছো, সেইটার উপরে ডিপেন্ড করবে তোমার কাজকর্মগুলো। তাহলে যখন একটা লোহার মধ্যে, লোহাটা স্বাভাবিক অবস্থায় যখন পড়ে থাকে, তখনও তার মধ্যে গুণ রয়েছে। কোন গুণ রয়েছে? লোহার সাথে চুম্বকের কানেকশন হবে, এই গুণটা লোহার মধ্যে রয়েছে। এমনি সাধারণ অবস্থায় কোনোভাবেই বোঝা যায় না। মাটিতে ফেলে রাখো, লোহা লোহার মতন পড়ে থাকবে, দূরে চুম্বক চুম্বকের মতো পড়ে থাকবে। কিন্তু যেই দুটো কাছাকাছি আসলো, অমনি চুম্বকের দিকে লোহা আকৃষ্ট হওয়া শুরু হলো, বা চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করা শুরু করলো। এই যে আকর্ষণের যে কারণটা, এই যে আকর্ষণের যে কি বলবো ক্ষমতাটা বা ঘটনাটা, এই ঘটনাটাই কিন্তু চুম্বকের মধ্যে এবং লোহার মধ্যে আছে, তার প্রকৃতি অনুযায়ী সেটা আছে ভেতরে। সুতরাং সময় আসলেই সেটা বেরিয়ে পড়বে। ঠিক এক্স্যাক্টলি মানুষের মধ্যে, একটা মানুষকে হয়তো আমি স্বাভাবিক অবস্থায় দেখে ভাবছি লোকটা খুব শান্ত, কি লোকটা ভীষণ ভালো মানুষ, কি লোকটা সাতচরে রা কাটে না। কে বলতে পারে যে এমন একটা সিচুয়েশন আসলো, সেই সিচুয়েশনে লোকটা একেবারে বীর হনুমানের মতো লাফ দিয়ে একটা বিশাল কিছু করে ফেললো। তার মানেটা কি? তার মধ্যে ওই জিনিসটা আছে, সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে, সিচুয়েশনের মধ্যে পড়লো, তার ওটা বেরিয়ে আসলো। অথবা আরেক রকম ভাবে হতে পারে, আমি মনে মনে করছি যে আমি যুদ্ধ করব না, কি আমি ঝগড়াঝাটি করব না। এবার আমার প্রকৃতির মধ্যে আছে আমার ঝগড়াটে ভাবটা। এবার যে মুহূর্তে সেই রকম সিচুয়েশন কিন্তু আমি খুঁজতে থাকবো, কোথায় নিজেকে, যেমন রতনে রতন চেনে শুয়োরে চেনে কচু, আমরা সেই জায়গার মধ্যে নিজেকে প্লেস করার একটা অজুহাত খুঁজে বার করতে চাই। সেই জায়গাটা এসে উপস্থিত হবে, সাথে সাথে আমাদের প্রকৃতি আমাদেরকে দিয়ে সেইটা করিয়ে নেবে। সেই কারণে প্রকৃতিকে দমন করানো মানে অলমোস্ট ইম্পসিবল। প্রকৃতির ওপরে যাওয়া যায় না। প্রকৃতি আলটিমেটলি পুরো জিনিসটার ক্ষমতাটা ধরে থাকেন। কিন্তু যারা তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি, তারা কি জানেন, এবার তো যত প্রকৃতি আমাকে দিয়ে ভুলভাল কাজ করাবেন, তার দায়ভারটা তো আমার হচ্ছে। সেই মানে ভুল কাজ করব, তার শাস্তি পাবো, ভুল জিনিস দেখবো, তার শাস্তি পাবো। তাহলে ভুল কাজটা তো আমি জানি যে করতে নেই, ছোটবেলার থেকে তো বাবা মা শিখিয়েছিল, তারপরেও তো আমার ভেতরে চলে আসছে, কারণ প্রকৃতি করাচ্ছে। তাহলে দোষটা তো আমার নয়, কিন্তু দোষটা আমার। তার কারণ হচ্ছে আমি প্রকৃতির সাথে নিজেকে জড়িয়ে রেখে দিয়েছি। আমি প্রকৃতি থেকে নিজেকে আলাদা করতে পারিনি। আমি মনে মনে ভাবছি যে আমি প্রকৃতি। আমি মনে ভাবছি এই যে প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন হয়েছে দেহ, আমার নাম, আমার রূপ, আমার যশ, এগুলো তো সবই প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন, এটাই আমি। অ্যাকচুয়ালি আমির হদিশটা অনেক তলায় চলে গেছে। সেই কারণে কি হচ্ছে, আমার প্রকৃতি যা কাজটা করবে তার দায়ভার আমাকে গ্রহণ করতেই হবে। ঠিক যেরকম আজকে আমি জানি যে আমার সন্তান, আমার ছেলে, আমার মেয়ে, আমার বাড়ি, এবার আমার সন্তান যদি একটা অন্যায় কাজ করে আসে, তার দায়ভারটা যেমন তার বাবা মাকে গ্রহণ করতে হয়, বাধ্য গ্রহণ করতে, বা যদি গ্রহণ নাও করি, খুব যদি নিজেকে দূরে রাখার চেষ্টা করি, দেখবে একটা সামাজিক আঁচ কিন্তু আমাদের মধ্যে এসে পড়বেই পড়বে। ঠিক তেমনি প্রকৃতির দ্বারা আমি যদি কোনো, আমার হাত পা চোখ মুখ যদি কোনো কাজ করে থাকে, বা আমার মন বুদ্ধি এগুলো যদি কোনো কাজ করে থাকে, তাহলে অবভিয়াসলি তার দায়ভার আমার উপরে বর্তাবে। কেন বর্তাবে? কারণ আমি নিজেকে প্রকৃতি বলে মনে করছি। কিন্তু যারা তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি, তারা কি জানেন, তারা জ্ঞান যাদের হয়ে গেছে, তারা জানেন যে আমি প্রকৃতি নই। প্রকৃতির সাথে আত্মা মিলেমিশে কাজে কর্মে, মনে বুদ্ধিতে, চোখের জলে নাকের জলে একেবারে লেপ্টে আছে। কিন্তু তাও তারা কিছুতেই মানবে না, কিছুতেই তারা নিজের ভেতরকে মানাবে না যে না আমি প্রকৃতি। তারা ঠিক সময় মতো ওটা প্রকৃতি কাজ করছে, তার কোনো দায়ভার আমি নেব না। এই আমাকে আর প্রকৃতিকে আলাদা করে দেয়। যে মুহূর্তে তারা আলাদা হয়ে গেল, এবার প্রথম কথা হচ্ছে, তখন আলাদা হয়ে গেলেই তার মন সবসময় কোথায় থাকছে? লয় হয়ে যাচ্ছে তার আত্মার সাথে। মন বলে আলাদা আর কিছু থাকছে না, কারণ তখন পুরুষ ও প্রকৃতি এক হয়ে যাচ্ছেন।
কিন্তু তারপরেও বলছি, যদি বাই এনি চান্স এরকম হয় প্রকৃতি তার প্রচন্ড মহা তেজে তিনি এমন কোনো কাজ করে ফেললেন যেটা হয়তো ঠিক নয়, সে তার দায়ভারটাই নেবে না, সে তার সাথে ঠিক আলাদা করে দেবে। কিন্তু যখন প্রকৃতির সম্পর্কে এইরকম বোধ যাদের জ্ঞানীদের চলে আসে, তাদের দ্বারা আর অন্যায় কাজ হয় না। কারণ অন্যায় কাজটা করাবে কে? মন করাবে। সেই মনটাই তো আত্মায় লীন হয়ে গেছে, দুটো মিলেমিশে তো এক হয়ে গেছে। তাহলে মনের মধ্যে বুড়বুড়িটা উঠবে কার? সেই তো নেই। তো নেই যখন, ভুল কাজটা আর হবেই না। তাহলে এটাই বলছেন যে তুমি কোনো কাজের দ্বারা নিজেকে যুক্ত করে ফেলো না, কারণ তুমি এখনো নির্বোধ। তুমি যেহেতু এখনো জ্ঞান লাভ করনি, সেই কারণে তুমি মনে করছো যে এই যুদ্ধটা তুমি করছো, তোমার কি বলে গুরুজনদেরকে তুমি মারছো, শিক্ষক ভাইদেরকে তুমি মারছো, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তুমি কিছুই করছো না। করাচ্ছেন, তোমাকে দিয়ে কাজ করাবেন তোমার প্রকৃতি। আর তুমি যে বলছো যে তুমি যুদ্ধ না করে তুমি ভিক্ষা পাত্র নিয়ে তুমি বাইরে হয়ে যাবে, কখনো সম্ভব নাকি? তার কারণ তোমার প্রকৃতি হচ্ছে রাজগুণের জলজল করছে। তুমি যে মুহূর্তে সেই রকম পরিবেশের মধ্যে যাবে, তোমার ভেতরকার সেই রজগুণ দাবড়ে উঠবে একেবারে, তখন কিছুতেই তুমি সেটাকে কন্ট্রোল করতে পারবে না, তোমার ভেতরে সেটা কাজ করাবে। তো তুমি কি করে একজন ব্রাহ্মণ হওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছ, যেখানে তোমার স্বভাব হচ্ছে তুমি স্বভাবত তুমি ক্ষত্রিয়। সুতরাং তোমার প্রকৃতির সাথে যখন তুমি কাজে লিপ্ত থাকবে, তখন তার মধ্যে আর এই সমস্ত জিনিসগুলো এনে তাতে ধুনো দিও না। এটাই তিনি বলছেন যে আত্মা তুমি যেরকম অ্যাকচুয়াল তুমি কে চেনো, সেই তুমি নির্লিপ্ত নিষ্ক্রিয় সাক্ষী হিসেবে তুমি শুধু দেখতে থাকো, কাজ তোমার হাত পা করবে। এই জিনিসটা মুখে বলাটা যতটা সহজ, কাজে করাটা ততটা সহজ নয়, মানে টেন্ডস টু ইম্পসিবল। এটার জন্যেই জন্মান্তর ধরে মানুষ তপস্যা করতে থাকে, কিন্তু এটা ইম্পসিবল নয়। ইট ইজ ভেরি টাফ বাট নট ইম্পসিবল। এটাকে করা যায় বলেই যারা জ্ঞানী তারা করেন, এবং মানুষের মনও বেসিক্যালি সেই দিকে যাচ্ছে অজান্তে। আমরা যখন কোনো কাজ করতে থাকি, কন্টিনিউয়াস সেই কাজটা করতে 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 যখন আমাদের নিষ্কাম কর্ম হতে থাকে, সেই নিষ্কাম কর্মের সাধনার দ্বারা আমরা এই জ্ঞানটাই কিন্তু লাভ করি। তা সেই কারণে যারা জ্ঞানী বা যারা তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি, তারা বেসিক্যালি এই কর্তৃত্বা অভিমান, মানে আমি করছি এই অভিমান ত্যাগ করে তারা আসক্তি বর্জন করে কাজ করেন, এবং তাতে তারা আলটিমেটলি কর্মফল লাভ থেকে তারা নিজেদেরকে দূরে রাখতে পারেন। সেইটাই হচ্ছে কর্মযোগ। এবার আমাদের সাধারণ মানুষের মধ্যে আমরা সব সময়, আমি বোধহয় নয় করে আমার এই জীবনে বোধহয় হাজারখানেক লোককে আমি বলতে শুনছি, আমার কি স্বার্থ, আমি তো কর্মযোগ করে যাচ্ছি, আমার কি স্বার্থ, আমার কোনো কাজ নেই, আমার এর সাথে কোনো কানেকশন নেই। না, আছে, কানেকশন আছে বলেই তোমার মনের মধ্যে জাগছে যে এই কাজটা আমি করেছি বা এই কাজটা আমি করিনি। যে কোনোদিনও বিরিয়ানি খায়নি, সে কি কোনোদিনও জানতে পারবে বা বুঝতে পারবে যা বিরিয়ানির স্বাদ কি? বিরিয়ানি বলে একটা পদার্থ আছে, বিরিয়ানি খেলে আনন্দ হয় না দুঃখ হয়, সে তো জানতেই পারবে না, কারণ তার সাথে বিরিয়ানির কোনো কানেকশনই নেই। সে জানেই না বিরিয়ানি বলে, কোনো বিরিয়ানির নামটা কি উচ্চারণ করে শোনেইনি কোনোদিনও। আজ থেকে 1000 বছর আগে বিরিয়ানি নামটা কে শুনেছে? জানতোই না। সুতরাং কিছু এসে যেত না। যবে থেকে জানলো তবে থেকে মানুষ টের পেল যে এটা খেলে এরকম হয়, এটা অমুককার জিনিস, এইভাবে রান্না করতে হয়, হ্যানা তারা এইসব। তো তার মানে যে যার সাথে কর্মের কোনো কানেকশন নেই, যিনি সত্যিকারের কর্মযোগী, তার মনের মধ্যেই এটা আসবে না যে আমি কাজটা করলাম না করলাম না, সে টেরই পাবে না, তার কাজটা হয়ে যাবে। ঠিক যেরকম আমরা যে যখন নিঃশ্বাস নিই, আমরা কি স্পেশালি মন না দিলে দিনের মধ্যে এই যে 21,600 বার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস আমাদের আদান প্রদান হয়, সেই 21,600টা কি আমরা মনের মধ্যে আনতে পারি? ঠিক আপন মনে নিঃশ্বাস হয়ে যাচ্ছে, কাজ হয়ে যাচ্ছে, কর্ম। এইটা হচ্ছে কর্মযোগ, কর্ম হয়ে যাচ্ছে। বাদ বাকি খেয়াল করে দেখো, যত কর্ম আমি করেছি আমার ওটা হলো। দিনের মধ্যে কবার আমরা বলি যে আমি নিঃশ্বাস নিলাম, এই যে নিঃশ্বাস নিলাম, এই যে প্রশ্বাস ছাড়লাম, বলি কি একবারও? না, আমাদের মাথায় আসে না। তার কারণ
ওটা অটোমেটিক্যালি হয়ে যাচ্ছে আমাদের ওইটা কর্মযোগ। বাদ বাকি যা কিছু করছি তার প্রত্যেকটার ফলাফল আমাদের গ্রহণ করতে হবে। এরপরেও দেখো আমাদের ওই নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের কর্মেরও প্রবলেম আছে। কোথায় প্রবলেম আছে? আমরা যদি ভুল নিঃশ্বাস নিই, আমরা যদি এমন ভাবে মানে প্রয়োজনাতিরিক্ত এই যে শরীরের দিকে না তাকিয়ে আমাদের যে গোনাগুনতি 21,600 নিঃশ্বাস রয়েছে তার বদলে আমরা যদি সেটাকে 24,000 বানিয়ে দিই, আয়ু কমে যাবে। সুতরাং ফলাফল সবকিছুরই আছে। আবার যদি সেই নিঃশ্বাসকে আমরা কমিয়ে দিই, 21,000-এর জায়গায় আমরা যদি সেটা 18,000 করে দিই, আমাদের আয়ু বেড়ে যাবে। তো ফলাফল তো থাকবেই। তাহলে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসটাও যে সবসময় আমরা বিনা ইয়েতে করছি, বিনা কি বলবো চাহিদা অনুযায়ী করছি তা না। তার মানে আমাদের কর্মযোগ আমরা কেউই বেসিক্যালি করি না, আমরা কিন্তু সব সময় কর্ম করতে থাকি এবং সেই কারণেই সবকটা কর্মের ফল আমাদেরকে ভোগ করতে হয় এবং এটাই আমাদের জীবন। তো যা আমাদের জীবন আসছে, জীবনে যা সমস্যা আসছে, ভালো আসছে, দুঃখ আসছে, রাগ আসছে, ঘটনা ঘটছে, প্রত্যেকটা ঘটনাই কিন্তু বেসিক্যালি আমাদের কর্ম দ্বারা তৈরি। এটা আমরা বুঝি না। তাহলে এইটাই বলছেন যে কবে এটার থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি? এখানেই পেতে পারি যদি সম্পূর্ণভাবে আমি কর্তা এই বোধটা যদি চলে যায়, আমি ফলভোগী এই বোধটাও তখন চলে যায় এবং তখনই কিন্তু একমাত্র ঈশ্বর আমাদের দায়িত্ব নেন, তার আগে কিন্তু দায়িত্ব নেন না। তাহলে এইটুকু হলো আমাদের 28 নম্বর। হ্যাঁ, এখানে 28 নম্বরে আরো ব্যাখ্যা রয়েছে, আরো প্রচুর ব্যাখ্যা রয়েছে। যেমন আমাদের যে যৌগিক ব্যাখ্যাটা, যে ক্রিয়ার উপরে যে ব্যাখ্যাটা আমরা করি, সেটা এইবারেরটাতে আমি আবার বলবো না, আবার আসবো আমরা ঘুরে যখন আসবো তখন মনে রাখবে এই 28, 29, 27, 26 এইগুলোর ব্যাখ্যা আরো আমাদের করতে হবে ক্রিয়াযোগের দ্বারা। সেটার কিন্তু ব্যাখ্যা আরো বিভিন্ন রকম আছে। মানে এখানটাতে বাসনা কোথা থেকে আসছে, বাসনার কোন অবিদ্যার থেকে বাসনার উৎপত্তি হচ্ছে এবং বাসনার উৎপত্তির স্থলটা কোথায়, কি কারণে আমার মনে দুঃখ লেগে গেল, কি কারণে আমার মনে রাগ হয়ে গেল, সেটাকে আমি কেন কন্ট্রোল করতে পারলাম না, এই পুরো জিনিসগুলোর ব্যাখ্যাগুলো কিন্তু এখানে আছে, সেটা আমাদের করতে হবে। আমরা আসছি 29 নম্বরে। प्रकृतिर गुण सम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्न विदो मन्दान् कृत्स्न विन्य विचालयेत्। তাহলে এটা এখানটাতে আগে সংস্কৃত মানেটা শুধু বলে দিই। প্রকৃতির গুণ সম্মূঢ়া সজ্জন্তে গুণকর্মসু तान कृत्स्न विदोम मंदान कृत्स्न विन्न विचालयत। माने की प्रकृति माने प्रकृतिर, गुण सम्मूढ़ा माने गुणेर द्वारा विमोहित चित्त व्यक्तिगण, गुण सम्मूढ़ा गुण दिए যারা একেবারে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে গেছে সেই ধরনের ব্যক্তিগণ, গুণ কর্মসু গুণের কর্মে, অর্থাৎ গুণের কর্মটা কি, গুণের দ্বারা এই যে ইন্দ্রিয়গুলোর কর্ম হচ্ছে, গুণের কারণেই তো একটা ভালো মানুষ কি বলে একটা মেয়েকে দেখছে একরকম ভাবে, একটা বাজে লোক একটা মেয়েকে দেখছে আরেক রকম ভাবে। তাহলে এটা তো গুণের কারণেই, কর্ম তো একই হচ্ছে, দেখা কি দিয়ে হচ্ছে, সেই চোখ দিয়ে দেখছে, এও চোখ দিয়ে দেখছে, ও চোখ দিয়ে দেখছে, এর একজনের তমগুণ কাজ করছে, একজনের সত্যগুণ কাজ করছে। তাহলে এই ইয়েটা, তাহলে গুণের কর্মে অর্থাৎ দেহ ইন্দ্রিয়াদির কর্মে, সজ্জন্তে মানে আসক্ত হন, কৃৎস্নবিদ মানে কৃৎস্নবিদ মানে আত্মবিদ বা জ্ঞানী, তান মানে সেই সকল, অকৃৎস্নবিদ মানে অল্প জ্ঞানী বা অল্পজ্ঞ, মন্দান মন্দ বুদ্ধির ব্যক্তিদেরকে না বিচালয়েত বিচলিত করবেন না। মানে ছোট মানে যারা প্রকৃতির গুণে বিমূর্ছিত হয়ে রয়েছেন, মানে ঘেটে রয়েছেন বেসিক্যালি, তারা দেহ ইন্দ্রিয়াদির কর্মে আসক্ত হন। কারণ আমার একটা, আমি খুব
মানে যেটা বাস্তব জিনিস সেইভাবে বলছি, কেউ এগুলোকে কিন্তু পার্সোনালি নেবে না, বা এটাকে নিয়ে আমি কোনো মানে আলোচনার মধ্যে কোনো রকম নিম্ন মানসিকতা আনবে না। যেটা হয় প্রতিদিন আমি তাই বলছি। একটা মহিলাকে দেখে একটা চোখের বা একটা পুরুষের ভালো লাগলো, জাস্ট ভালো লাগলো, হ্যাঁ, সেটাকে দেখে, সেই মহিলাকে দেখে সে মনে করতে পারে বাহ, একে দেখে আমার বেশ মায়ের মতো লাগছে। আবার একজন মনে মনে ভাবছে এই মহিলাকে দেখে তো বাহ, বেশ একটু রগরগে ব্যাপার, একে নিয়ে বেশ মজা করা যায়। তাহলে দুজনেই কর্ম করলো। যে ভাবলো মায়ের মতো সেও কর্ম করলো, আর যে মজা করার কথা ভাবলো সেও কর্ম করলো, দুজনেই কর্ম করলো। কিন্তু এই কর্মটার মধ্যে পার্থক্য আসলো কি কারণে? প্রকৃতির দ্বারা দুজন দুরকম ভাবে তাড়িত। একজন সত্যগুণ দ্বারা তাড়িত, একজন তমগুণ দ্বারা তাড়িত। তাহলে এই তাড়িত হয়ে তারা কর্মে আসক্ত হলো। কি কোন কর্মে আসক্ত হলো? এই যে ভাবনা নামক কর্মটা, সেই ভাবনায় আসক্ত হলো। তাহলে এটা কর্ম। যে ভাবছে যে তাকে নিয়ে মজা করা যায়, সে মজাটা সে করেনি, কিন্তু হাতে পায়ে মজা করে, সে বলতেই পারে আমি তো সারা জীবন কাউকে কিছু করিনি, কিন্তু সে এই ভাবনা নামক কর্মে আসক্ত হলো। আর একজন, সেও আসক্ত হলো, তার মাতৃত্বের চিন্তা তার মধ্যে আসলো। তাহলে দুজনেকেই কিন্তু দুটো ফল ভোগ করতে হবে। ফল তো ভোগ করতেই হবে। যে মা হিসেবে ভাবলো তাকেও ফল ভোগ করতে হবে, যে নোংরা ভাবে ভাবলো তাকেও ফল ভোগ করতে হবে। কিন্তু যে মা হিসেবে ভাবলো তার ফলটা একরকম হবে, ওর থেকে বেশি ভালো হবে। কিন্তু আরেকটা গন্ডগোল আছে, মা হিসেবে ভাবলাম কিন্তু সে তো মা নয়। আমি মা হিসেবে ভাবলাম বটে, কিন্তু এ তো আমার মা নয়। তাহলে সেই ভাবনাটার কারণে যে কষ্টটা, সেই কষ্টটাও পেতে হবে। তাহলে এইভাবে কর্ম তৈরি হতে থাকে একটার পর একটা। খুব সূক্ষ্মভাবে ভাবলে কি করে কর্ম তৈরি হয় এই জিনিসটা বোঝা যায়। তাহলে ইন্দ্রিয়াদির কর্মে, কর্মটা কি ইন্দ্রিয় দ্বারা তৈরি হলো। চোখ দেখলো, মন ভাবলো, সেই অনুযায়ী কর্ম হলো। তাহলে ইন্দ্রিয়াদির কর্মে আসক্ত হয়, অর্থাৎ ফলের জন্য আমরা কর্ম করি। এই অভিমান, আত্ম অভিমান, আমি কি কাজটা করব কোনো ফল না পেয়ে করব, এই আত্ম অভিমান ভেতরে কাজ করতে থাকে। কিন্তু বেসিক্যালি না আমার করার ক্ষমতা আছে, না আমি করলাম, করলো আমার চোখ, আমি বসে বসে শুধু দেখলাম। আর কি, জ্ঞানীরা এই অজ্ঞ মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিদের বিচলিত করবেন না। তাহলে যারা এইভাবে কর্মের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে যান, এবার জ্ঞানী যারা, তারা জানে যে আরে এ তো যখনই কিছু করতে যাচ্ছি তখনই তো কর্মের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে যাচ্ছি, তাহলে কর্ম না করাটাই ভালো, কর্ম ত্যাগ করো। কিন্তু জ্ঞানীরা কখনো অজ্ঞানীদের বলবেন না যে তুমি কর্ম ত্যাগ করো। তার কারণ যে মুহূর্তে মানুষ কর্ম ছাড়া থাকতে পারে না এবং কর্ম তাকে করতেই হবে, তার প্রকৃতি তাকে দিয়ে কর্ম করাবে। তাহলে আমি যদি কর্মহীন হয়ে বসে থাকি, তখন সাথে সাথে কি হবে, আমার মধ্যে তমগুণের জন্মগ্রহণ করবে। অলসতা বা চুপ থাকা তমগুণের লক্ষণ। কি সেই কারণে আমি যদি কর্ম করতে থাকি, হতে পারে সেটা সকাম কর্ম, কিন্তু কর্ম তো করছি। এই করতে 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 ধরো এই যে খারাপ লোকটা, সে বারবার করে যখন নোংরা চোখে দেখছে, একদিন না একদিন তার মনের মধ্যে আসবেই আসবে যে আমি এটা কি করলাম সারা জীবন ধরে, কেন করছি, এইভাবে ভাবছি কেন, এটা তো অন্যরকম ভাবেও ভাবা যেত। একদিন না একদিন আসবে, এ জন্মে হোক পরজন্মে হোক, যা কিছু বেসিক্যালি এই জন্মেই হয়ে যায়, কিন্তু পরজন্মেও ফল ক্যারি ফরওয়ার্ড করে। সেটাকে বলে হচ্ছে প্রারব্ধ কর্ম। আমরা এর আগে এগুলো সব বর্ণনা করেছিলাম 1 নম্বর চ্যাপ্টারে, প্রারব্ধ কর্ম কাকে বলে, কিভাবে আসে। তাহলে এই প্রারব্ধ কর্মের ইয়েতে আমাদের ফেসে যেতে হয় অ্যাকচুয়ালি। তো তাহলে সেই মন্দ ব্যক্তির মনের মধ্যে যখন আসবে যে আমি এটা কেন করছি, তখন তার কর্ম ত্যাগ অটোমেটিক্যালি হবে, ত্যাগ হয়ে যাবে। তখন সেই যে ত্যাগটা হলো, তখন সেটা হচ্ছে আসল ত্যাগ। তখন কি সে দেখবে না, নাকি একটা মেয়ে সামনে আসলে তাকে বলবে সে ছেলে, তার চোখও দেখবে, সে পুরোটাই দেখবে, কিন্তু তার মনের ওই যে কর্ম, সেইটার সাথে সে আর নিজেকে জড়াবে না। তো সেই কারণে
সবসময় জ্ঞানীরা, অথচ এ যদি কর্মত্যাগ করে থাকে, যে আমার চোখের সামনে মেয়ে পড়ছে বাবা, আমি বেশি আর রাস্তায় রাস্তায় বেরোবো না, আমি ঘরের মধ্যেই থাকবো, কারণ বাইরে গেলেই মেয়ে দেখতে হচ্ছে, দরকার নেই আমার কর্ম করার, কিন্তু সে তার মনের মধ্যে তো ওই চাহিদাটা চাপা আছে, তার দেহজ ইন্দ্রিয়জ কামনাগুলো তো আছে, তখন বাস্ট করবে। তাদের যেমন কুকুরকে যদি অন্ধকার ঘরের মধ্যে কন্টিনিউয়াস রেখে দাও, যেমন তারা হিংস্র হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনি সেই মানুষটারও তাই হবে। সেই কারণে আমরা কি তাকে করতে দেব, তাকে কি শাসন করব না? কখনোই না। তাকে জ্ঞান দিতে থাকবো যে কখন কোন ভাবে তাকে শাস্তির দরকার হলে শাস্তি দেব, জ্ঞানও দেব। ভগবান অ্যাকচুয়ালি বিভিন্ন রকম ভাবে মানুষকে বোঝাবার চেষ্টা করেন, জ্ঞানটা দেবার চেষ্টা করেন, কখনো শাসন দিয়ে, কখনো তার বিপদে ফেলে, কখনো তাকে ভালো কথা বুঝিয়ে, বিভিন্ন রকম ভাবে বুঝিয়ে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করেন। তোমার এইটা হচ্ছে আসল মানুষ জন্মের উদ্দেশ্য। এবার কার কখন কোনটাতে মনে লাগবে কে বলতে পারে। তো সেই কারণে জ্ঞানী ব্যক্তিরা তারা কখনোই কর্মত্যাগের কথা এই অজ্ঞ লোকগুলোকে বলবেন না, কারণ কর্মই যদি না করে, অন্তত কর্ম করলে, কাজের মধ্যে মনোযোগ থাকলে তাদের এই সমস্ত চিন্তাগুলো কম আসবে, বা সেই চিন্তাগুলো ধীরে ধীরে অন্য চিন্তায় রূপান্তরিত হবে। তো সেই কারণে জ্ঞানী ব্যক্তিরা কখনো তাদেরকে ভুল পথে এইভাবে চালনা করবেন না, না বিচালায়েত, কখনো চালনা করবেন না। এবং যারা আত্মবিদ তাদের বেসিক্যালি কোনো কর্ম করার প্রয়োজন নেই, তারা কিন্তু একেবারে ঈশ্বর চিন্তায় ডুবে রয়েছেন, আত্মাতে আত্মমগ্ন হয়ে তারা বসে থাকেন, কিন্তু তারপরেও তারা কর্ম করেন কি কারণে? যাতে করে তাদেরকে দেখে অজ্ঞ ব্যক্তিরা ভুল পথে চালিত না হন, অজ্ঞ ব্যক্তিরা যাতে সঠিক পথটাকে অবলম্বন করে ধীরে ধীরে কর্মত্যাগ করতে পারেন। এইখানে বলছেন যে অজ্ঞ ব্যক্তিরা বেসিক্যালি তাদের নিজ নিজ প্রকৃতির যে গুণ, সত্য রজ তম, এই 3 গুণের অধীন হয়ে কর্ম করতে থাকেন। কারণ তারা যদি বা না চায় যে আমি আজকে ওই দিকে তাকাবো না, সে তার গুণের দাস, তার গুণের মধ্যে তার ভেতরে যদি প্রকৃতি থাকে যে আমি একটা নচ্ছার টাইপের লোক, তার চোখ তাকে নিয়ে যাবেই ওই দিকে, কিছুতেই সে ঠিক করতে পারবে না। এবার ঠিক হয় নাকি? ঠিক হয়, হ্যাঁ। কোনো না কোনো সময় সে যদি প্রকৃতির সেই জিনিসটাকে আইডেন্টিফাই করে ফেলতে পারে, তখনই তার বিবেক, কারণ মানুষ হয়ে জন্মেছে মানে তার মধ্যে তো সেই জিনিসটা আছে, সে ধুলো চাপা পড়ে আছে, সেইটা যদি কোনো সময় একটা তার বিভিন্ন কারোর কথা শুনে হোক, কোনো বক্তৃতা শুনে হোক, বই পড়ে হোক, দেখে হোক, ভয়ে হোক, কোনোভাবে যদি একটা স্পার্ক মেরে দেয় যে আরে এটা কি করছি আমি, এই হয়ে গেল ঈশ্বর লাভ। মানে ঈশ্বর মানে কি? সু, সেই সুয়ের উদ্ভাবন ঘটলো। তাহলে ঠিক এইভাবেই কিন্তু মানুষের জীবন মানে নিচু স্তর থেকে উপরের স্তরে যায়। তাহলে বলছেন তাদের বিবেক বুদ্ধি, যে যারা অজ্ঞ ব্যক্তি তাদের বিবেকটাই বন্ধ হয়ে থাকে কামনা বাসনা দ্বারা। সে মনে করবে যে আরে আমার এখন বয়স কম, আমার কি এখন হরিনাম করার বয়স, আমি এখন কেন বসে বসে গীতা পড়তে যাব ভাই, আমার এখন বসে বসে এই সমস্ত কোথায় কি বলে ড্রিঙ্ক নিয়ে বসবো, কোথায় সিগারেট খাবো, কোথায় এত সুন্দর সুন্দর ছেলে মেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদেরকে নিয়ে ফুর্তি করব, ডিস্কে যাব, আমার এখন এটার বয়স, আমার তো এখন ওই সমস্ত ছেড়ে ধর্মকম্মে মন দেবার বয়স নয়। সে তার মানে কি তার যে কামনাগুলো রয়েছে সেইটা দিয়ে তার বিবেকটা বন্ধ হয়ে রয়েছে। তাহলে বিবেক যদি বন্ধ হয়ে থাকে, যে পরমাত্মা প্রজ্বলিত হবেন জ্ঞান হিসেবে, সেই পরমাত্মার হদিশটা আসবে কোথার থেকে? তিনি তো আবদ্ধ হয়ে রয়েছেন। তাহলে কি পরমাত্মাকে আবদ্ধ করা যায়? না, পরমাত্মাকে আবদ্ধ করা যায় না। কিন্তু যেহেতু তিনি দেহী হিসাবে দেহাত্মার মধ্যে রয়েছেন এবং পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে, তিনি তার নিজের অস্তিত্বকে ভুলে গেছেন বা হারিয়ে ফেলেছেন। ঠিক সেইটার থেকে উন্নীত হবার জন্যই এত আমাদের সংস্কারের চর্চা করা। যত বেশি করে সংস্কারের মধ্যে আমরা ঢুকবো, সেই সংস্কার তখন আমাদের আলো হয়ে রাস্তা দেখাতে থাকবে। তাহলে কি বলছেন? যে তারা আত্মতত্ত্বে অভিনিবেশ করতে পারে না এবং সমস্ত কর্মের কর্তা বা প্রকৃতির প্রভু যে পরমাত্মা আছেন এ বিষয়ে তাদের কোনো ধারণাই আসে না।
তারা তখন অজ্ঞ হিসাবে বলতে থাকে আমরা এটা মানি না, আমরা ঈশ্বর মানি না। ঠিক যেরকম স্বামীজিও কিন্তু একবার যখন প্রথম ঠাকুরের কাছে যান, তখন স্বামীজি বলছেন, স্বামীজি তো খুব জেদি তেজি একদম দুর্দান্ত প্রতাপ একটা ছেলে, অল্প বয়সী সম্মানে, তিনি বলছেন আমি গুরু মানি না। ঠাকুর কি বলছেন, আরে গুরু মানতে হয় না, মানি না, গুরু আবার কে? তো ঠাকুর তখন নিজের লোটাটা দেখিয়ে বলছেন যে এটা কি, এটা তামার একটা লোটা। এটা কিসের তৈরি? তামার তৈরি। তো এটাকে বানালো কে? না, এটা কামার বানালো। তখন ঠাকুর হাসছে, দেখ শুধু তামা থাকলেই হয় না, ঘটি বানাবার ইচ্ছে থাকলেও হয় না, সেটাকে ঘটি বানাবার জন্য একটা কামারের প্রয়োজন হয়। এই কামারটা হচ্ছেন গুরু। তাহলে এই গুরু হচ্ছেন আমাদের সচ্চিদানন্দ গুরু, যিনি আমাদের ভেতরে বিবেক জাগ্রত করে আমাদেরকে সেই সঠিক রাস্তাটা পাইয়ে দেন। এবার আমাদের উদ্দেশ্যটা কি? এই যে আমি, আমাদের উদ্দেশ্য আমি করবে, এই আমিটাকে সেই আমার ভেতরের পরমাত্মা, তিনি আলটিমেটলি উদ্দেশ্যটা কি? আসলকে চিনে নেওয়া। নিজের ভেতরে যে দেহাত্মা রয়েছেন, সেই দেহাত্মা আর পরমাত্মা যে একই সূর্যের কণা, সেইটা চিনে নেওয়া। সেটা চিনে নিতে গেলে কি করতে হবে? প্রকৃতির অধীন হলে চলবে না, প্রকৃতিকে বশ করতে হবে। তাহলে প্রকৃতি তো মহামায়া প্রকৃতি, তিনি তো পরমেশ্বরেরই অঙ্গ। তাকে অঙ্গ মানে তিনি পরমেশ্বরী, শুধু আরেকটা রূপে রয়েছেন। তা তাকে বশ করা কি আমাদের সাধ্য? না, আমরা তাকে বশ করতে পারবো? তার জন্য তাকে কি করতে হয়? প্রকৃতির কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়। যেমন দেখবে যে যখন মহাভারতের সভায়, হস্তিনাপুর সভায় যখন পাঞ্চালীর বস্ত্রহরণ হচ্ছে, পাঞ্চালী শ্রীকৃষ্ণকে ডাকছেন যে আমাকে উদ্ধার করো, আমাকে উদ্ধার করো। শ্রীকৃষ্ণ আসছেন না, তিনি তার পাঁচপতিকে ডাকছেন। পাঁচপতি মাথা নিচু করে বসে আছেন। এত জনসভার মধ্যে এত বড় বড় মহাবীর ছিলেন, তারা কেউ কিছু করতে পারলেন না। এবার যখন একেবারে শেষ অবস্থা, কৃষ্ণকে ডেকেও যখন আসলেন, মানে তখন প্রথমে আসলেন না, পাঞ্চালী কি করলেন? 2 হাত তুলে কাপড় ছেড়ে দিয়ে একেবারে তিনি যখন কাপড় আঁকড়ে ডাকছেন যে আমাকে রক্ষা করো, আমাকে রক্ষা করো। কিন্তু যখন দেখলেন আর রক্ষা হচ্ছে না, সম্পূর্ণভাবে তিনি 2 হাত তুলে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ডাকছেন, হে কৃষ্ণ আমায় রক্ষা করো, আমায় উদ্ধার করো। সেই মুহূর্তে শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু তাকে রক্ষার জন্য এগিয়ে আসছেন। এবার আমাদের এই ইতিহাসের মধ্যে, গল্পের মধ্যে, পুরাণের মধ্যে সে কোথা থেকে কাপড় আসলো, এগুলো অন্য প্রসঙ্গ। কিন্তু এটা আমাদের মানবিকতার একটা উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে আমি এটা বলছি যে যতক্ষণ না সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করে, সম্পূর্ণ মানে যখন কাপড় ছেড়ে দিচ্ছেন, তখন তার মনের মধ্যে আসছে না আমি নিবস্ত্র হয়ে যাব। তিনি ছেড়ে দিয়ে একটাই কথা, হে কৃষ্ণ আমায় রক্ষা করো। তাহলে এই অবস্থায় আসলে তখনই একমাত্র কিন্তু মানুষ রক্ষাকর্তাকে খুঁজে পান, তার আগে কিন্তু পান না। তো 29-এ আমাদের তাহলে এইটাই রয়েছে যে চিত্তের চঞ্চলতা কখন যায়? যখন বাসনা যে নারী দিয়ে তৈরি হচ্ছে, আমি একটুখানি জাস্ট ছুঁয়ে যাচ্ছি আমাদের যৌগিক ব্যাখ্যাতে। বাসনা তৈরি হচ্ছে কোন নারী দ্বারা? ইরা এবং পিঙ্গলা দ্বারা, শ্বাস এবং প্রশ্বাস দ্বারা। আগের দিন বলেছিলাম ইরা পিঙ্গলা যতবার নিজের জায়গা পরিবর্তন করছে সাপের মতো, তত আমাদের বাসনার উথাল পাথাল হতে থাকে। এবং এই বাসনার হাজারখানা রয়েছে, মানে বাসনা কিন্তু আমাদের হাজার রকমের হতে পারে, যে কোনো রকম, সে মানসিক বাসনা, শারীরিক বাসনা, হাজার হাজার বাসনা হতে থাকে। তাহলে সেই বাসনাকে আমাদের উদ্ধার পাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে এখানটাতে, এর পরের দিন ঠাকুর ঈশ্বর বলবেন যে কি করে বাসনার থেকে আমি উদ্ধার পেতে পারি। একটা এখানটাতে বলছেন যে আমাদের ভেতরে যে পরমাত্মা রয়েছেন তাকে চিনতে শেখো, তার ভেতরে তার উপরের যে পর্দাটাকে সেটাকে দূর করে
ভেতরকার যে অগ্নি সেটাকে প্রজ্বলিত করলে এবং প্রকৃতির কাছে নিজেকে সমর্পণ করলে, আত্মসমর্পণ মানে পূর্ণ সমর্পণ, সেইটা যদি হয় তাহলে এই যে নিজ প্রকৃতির দ্বারা, প্রবণতার দ্বারা মানুষ সম্মোহিত হয়ে রয়েছেন, এই দুর্বলতাকে জয় করতে পারলে তবেই অসীম শক্তির প্রকাশটা ঘটে। কারণ অসীম শক্তি ভেতরে ছাই চাপা আগুনের মতন রয়েছে, সেই ছাইটাকে দূর করতে পারলে তবেই আমাদের ভেতরের পরমাত্মা প্রকাশিত হন। তাহলে আজকে আমরা শুধু 29 নম্বরটাই পড়লাম। আমাদের প্রতিদিন এই 28, 29, 30-এ এখনো যেতে পারিনি এবং আমি আশা করি কালকেও 30-এ যেতে পারবো না, তার কারণ আবার আমার কিছু বলবার আছে 28, 29 সম্পর্কে, মানে 27, 28, 29 সম্পর্কে। এটাতে কেউ অধৈর্য হয়ে না, কারণ 27, 28, 29-এর যৌগিক ব্যাখ্যা একটুখানি যদি না আলোচনা করি আমার নিজেরই শান্তি হবে না আর কি। তো সেই কারণে আবার আগামীকাল আমরা 27, 28, 29 নিয়েই পড়বো। আর এরপরে যদি 30-এ আসলো তো খুব ভালো কথা। আর একটাই রিকোয়েস্ট সবার কাছে, যারা নতুন এসছো তারা আমাদের অনেকগুলো তো হয়ে গেছে, মানে 1, 2, 3 বিষাদ যোগ, সাংখ্য যোগ আর কর্ম যোগের 3য় অধ্যায়ের আমাদের 28, 29 অব্দি হয়ে গেল আজকে। তো তোমাদের যদি একটু ইন্টারেস্ট থাকে, কারণ আমাদের বিষাদ যোগা লোকে পড়ে না, কিন্তু বিষাদ যোগের মধ্যে প্রচুর প্রচুর ব্যাখ্যা রয়েছে এবং ভীষণ ইন্টারেস্টিং। তোমরা যদি এটাকে কেউ জানতে চাও তাহলে গোপা ত্রিবেদী নাম দিও ইউটিউবে গোপা ত্রিবেদী নাম দিলে আমাদের এই চ্যানেলটা আসবে, বা গোপা ত্রিবেদী গীতা এটা নাম দিলেও আসবে। তোমরা সেখানে 1 নম্বর থেকে শোনাটা একটু স্টার্ট করো। 1 নম্বর থেকে শুনলে একদম প্রথম থেকে তোমরা শুনতে পাবে, না হলে ফেসবুকে অনেকটা স্ক্রোল করতে হবে, সেটা একটু সবার পক্ষেই কষ্টকর হয়ে যাবে। আর একটা রিকোয়েস্ট আমার খুব খুব অন্তর থেকে, আমি প্রতিদিন এই রিকোয়েস্টটা করি, যারা রেগুলার আসছো তাদেরকে কিছু বলার নেই, তারা শুধু আরো রেগুলারিটি মেনটেন করো। আর যারা মাঝে মধ্যে আসছো হঠাৎ করে, এটা গল্পের জিনিস নয়, এটা ছাড়া জীবনে আর কিছু নেই। এবং আমি প্রমিস করছি এই জিনিসটাকে যদি 3 মাস তোমরা কেউ রেগুলার অধ্যয়ন করো, তাহলে যা কর্মশক্তি বাড়বে, তাহলে যা আনন্দ বাড়বে, তাহলে যা উন্নতি বাড়বে, সেটা তোমরা 3 মাস বাদে রেগুলার করার পরে বুঝতে পারবে। তার আগে আমার বলে কোনো লাভ নেই, কারণ এটা বহু তপস্যার ফলে, বহু ঈশ্বর কৃপা থাকলে তবে ভগবান উবাচ এটা কানে শোনা যায় বা বলা যায় বা এটা নিয়ে চর্চা করা যায়। তা তোমরা যারা রয়েছো তারা নিশ্চয়ই সেই কৃপা কিছুটা হলেও পেয়েছো যে তোমরা অলরেডি শুনছো। শুধু একটাই রিকোয়েস্ট, রেগুলারিটির মধ্যে নিয়ে এসো। দিনে 1 ঘন্টা সময়, জাস্ট 1টা ঘন্টা। রোজ লাইভে থাকতে হবে না, থাকা সম্ভব নয়, কিন্তু আমার এটা ফেসবুকে কন্টিনিউয়াস থাকে। তোমরা স্ক্রোল করে করে যেটা ইচ্ছে, মানে যেদিন যেখানে সূর্য উঠবে সেখানেই সূর্যোদয়, সেটাই সকাল। সুতরাং যে কোনো একটা চালিয়ে তোমরা শোনা স্টার্ট করো। আর যদি শুরুর থেকে শুনতে হয় ইউটিউবে সাবস্ক্রাইব করে ইউটিউব থেকে তোমরা 1 নম্বর থেকে রয়েছে সেটা শোনা স্টার্ট করো। আরেকটা কথা বারবার বলি, ভালো থাকার অধিকার সবার রয়েছে, ভালো থাকতে ইচ্ছে করে। আমরা প্রত্যেকে আনন্দের সন্তান এবং আনন্দের খোঁজে কিন্তু আমরা বিভিন্ন দিকে ছুটে ছুটে বেড়াই। তো সেই কারণে সবার জন্য এটাকে শেয়ার করো। তোমরা তোমাদের পেজ থেকে যদি লাইভটাকে শেয়ার করো, হয়তো আমার এই কথাটা শুনতে কারোর ভালো লাগলো, হয়তো আমারটা শুনতে ভালো না লাগলো, কিন্তু মানে এক্সাইটেড হয়ে অন্য কারোরটা শুনলো, কিন্তু শুনবে তো, জানবে তো। সেই কারণে আর এমন কোনো বিষয় নয় যেটা শেয়ার করলে লজ্জাকর বিষয় হবে। তোমাদের নিজেদের জিনিস, আমাদের ভারতবর্ষের একেবারে মাটির জিনিস এটা। তো সেই কারণে এটাকে শেয়ার করো, এটা আমার রিকোয়েস্ট। প্রণাম মন্ত্র দিয়ে শেষ করছি আজকে এখানে এটুকুই। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोग नाम 3य ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु, ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु, ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ভালো থেকো সবাই। কালকে আমাদের নোটিফিকেশনের জন্য ওয়েট করো, মানে আমার ফেসবুকে রেগুলার নোটিফিকেশন দেওয়া হয়, সেইটাকে শুধু একটু তোমরা ফলো করো, কারণ সব সময় কাজের মধ্যে ব্যস্ত থাকলে
আমাদের সম্ভব হয় না, যদিও প্রতিদিন সোমবার থেকে শুক্রবার অবধি সন্ধে 6টার সময় আমাদের গীতার লাইভটা হয়, আর শনিবার সন্ধে 6টার সময় কথামৃত, রবিবার দুপুর 3টের সময় কথামৃত। 7 দিনে এরকম 7টা ভাবে মানে সাজানো রয়েছে, তোমরা কাইন্ডলি সেটাতে জয়েন করো। আমার খুব ভালো লাগে তোমাদের সাথে, সবার সাথে এটাকে শেয়ার করে নিজেকে বেসিক্যালি আপলিফট করতে। টাটা।